सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ। कबीर मन पंखी भयो, उड उड दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिलै, सो तैसो फल खाए। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, उम्मीद करते हैं तुसीं ठीक ठाक अते चढ़दी कला दे विच होवोगे। वाहिगुरु हमेशा तुहानूं चढ़दियां कलां बख्शण। गुरमुखो, अज आपां गल करांगे सत संगत दी। आपां हुणे हुणे भगत कबीर जी का शब्द पढ़िया। शुरू दे विच कबीर मन पंखी भयो, उड उड दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, सो तैसा फल खाए। ये मन पंछी की तरह मन्निया गया गुरमुख प्यारिओ। ये उड़दा बाहर नूं जांदा, दह दिशा दसां दिशावां वल नूं जांदा। दसां इन्हां इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां दे राही मन बाहर नूं जांदा, बाहरले पासे नूं जांदा, बाहर भटकदा। ते जिहो जी ये संगत करदा, उहो जिहा फल प्राप्त कर लैंदा। इस करके सब तो जरूरी है चंगी संगत करनी, जिन्हों सत संगत कहा जाता। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखाणी है, जिथे नाम दा बखियान हुंदा होवे, वो सत संगत करनी मनुख वास्ते बहुत जरूरी है। गुरमुखो, श्री जपजी साहिब जी दे विच भी आपां नूं समझाया गया कि वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू नूं असीं याद करना। अमृत दे वेले, सवेर दे वेले सत संगत दे विच बैठ के परमात्मा वाहिगुरू दीआं वडियाईआं दी विचार करनी है। सानू की समझाया गया, अरदास दे विच असीं की कहने आ, सेई गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। साडी मंग, साडी डिमांड सतगुरु अगे यही हुंदी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी, सानू उन्हां गुरमुख प्यारिआं दा मेल करायो जिहड़े तेरे नाल जुड़े होए होण, जिहड़े चंगे इंसान होण, जिहड़े गुरमुख प्यारे होण, उन्हां दा साडे नाल मेल करायो। फिर सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। सत संगत करांगे तो सानू अपने आप बारे पता लगेगा, परमात्मा की होंद हस्ती बारे पता लगेगा। सत संगत दे विचों ही सानू अकल ज्ञान मत प्राप्त हुंदी है। एको नाम हुक्म है। हुण नाम नूं सत संगत करांगे तो नाम बारे भी पता लगूगा। नाम की है परमात्मा दा, उहदा हुक्म, उहदे हुक्म दे विच आ जाना। हउमै नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाए। हउमे वाले दे अंदर नाम नहीं बसदा, ते नाम वाले दे अंदर हउमे नहीं रहिंदी। सो इस करके उस हुक्म नूं जानना, सत संगत करन दा फायदा सानू की होवेगा कि असीं वो परमात्मा दे हुक्म नूं जान लांगे। जिस तरह गुरमुख प्यारिओ, किसी भी देश दे कानून हुंदे आ, उन्हां दे देश दे कानूनां नूं जान लिया जावे, कानूनां मुताबक मनुख चली जावे, तां पुलिस वाले सज़ा दिंदे ही नहीं। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ देशों के ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ कानून आ, जे समझ के मनुख कानूनों के मुताबिक चले तो वधिया आनंद माण सकदा। इस तरह वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू दे नेम नियम नाम कानून बनाए हुए आ, हुक्म आ। सारी गुरबाणी सानू उहदे नियमां नूं ही दृढ़ करवाउंदी है कि उहदे नियमां नूं जाण पाई, उहदे हुक्मां नूं जाण पाई। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। सतगुरु सच्चे पातशाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी उस हुक्म नूं परमात्मा दे नूं गुरु बाणी दे राही सिखां दे अंदर दृढ़ करा दिंदे हन। इसे करके कहा बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे।
जो गुरबाणी कह रही आ सेवक मन्ने। सत संगत की है? गुरबाणी का विख्यान सुनन नूं मिलदा, सानू अकल मत दीआं गल्लां सुनन नूं मिलदियां। जदों बाणी नूं सुणांगे, बाणी नूं विचारांगे, बाणी ही गुरु आ ते गुरु ही बाणी दे विच आ। सारा अमृत मन पीवेगा। ये साडी रूह की खुराक आ, साडे मन की खुराक आ। जिस तरह तन नूं तकड़ा रखण वास्ते सियाणियां बीबियां जिहड़ियां अपने बच्चों नूं पंजीरी रला के दिंदियां, कुछ ना कुछ चंगे पदार्थ रला के दिंदियां, पिन्नियां रला के दिंदियां कि शरीर बच्चों का तकड़ा रहे। इस तरह साडे आत्मक शरीर, अंदरले शरीर, उन्हां वास्ते भी ये ताकत दीआं पिन्नियां, गुरबाणी विचार, गुरु का ज्ञान, चंगी चंगियां गल्लां नूं सुनना, तां कि साडा आत्मक बल बढ़े। इस करके भाई सतसंगत करनी बहुत जरूरी है। गुरु द्वारै हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेस मटाए सतगुर, हर दरगाह देवै माना है। फिर अगे समझाया गया सतसंगत करनी क्यों सिख दे वास्ते जरूरी है। भाई गुरद्वारै हर कीर्तन सुनिए। हरि परमात्मा की वडियाई, परमात्मा की कीर्ति जिथे हुंदी है, हे सिखा मेरे मना तू ओनू सुनना। क्यों सुनना जी? सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। क्या तां कि तेरा मन आ जिहड़ा वो इशनान कर लवे। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होआ शाह खनली धोती उजली न हो बई। जे 100 धोबण पा, भरिया हथ पैर तन देह, पानी धोता उतरस खेह। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओ धोए। भरिया मत पापां कै संग, ओ धोपै नामै कै रंग। नाम कित्थों प्राप्त हुंदा? सत संगत करन दे नाल जीव नूं परमात्मा दे नाम दी प्राप्ति हुंदी है, आत्मक ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी है, अपने आप दी सोझी हुंदी है। 3 तरीके दुनिया दे विच मन्ने गए आ गुरमुख प्यारिओ। पहली जिहड़े ज्ञान प्राप्त करदा बच्चा तां गर्भ दे विचों शुरू हुंदा, माता दे गर्भ दे विचों ज्ञान प्राप्त करना पहला सोर्स, पहला तरीका ज्ञान प्राप्त करन दा माता पिता हुंदा। घर तो, परिवार तो मनुखा जां बच्चा, जां मनुख दा बच्चा कह लीए, जां मन रूपी बच्चा कह लीए, जिहो जिहा घर दा माहौल आ, माता दे पेट दे विचों ही जिहड़ा ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिंदा। पहला सोर्स, पहला तरीका यह है। दूजा तरीका हैगा संगत। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਬਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੋਰਸ, ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, चलते जाना, गुरबाणी नूं एक एक अखर नूं सच करके मनना, एक एक गुरु साहिबाना दे तजर्बे नूं सच करके मनना। ते जे गुरबाणी जो समझा रही है उहदे पिछे 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 चलते रहना, मंजिल प्राप्त कर सकते हैं असीं। ये तीन तरीके गुरमुख प्यारिओ ज्ञान प्राप्त करन दे मन्ने गए आ। जिहो जी संगत करांगे उहो जिहा सानूं ज्ञान प्राप्त हो जाऊगा। जिहो जे बंदियां 'च बैठांगे, जे गुरमुखां 'च बैठांगे, चंगे बंदियां 'च बैठांगे ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜੂ। ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਬੁਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਜਿਉਂ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਹਿਰਡ ਬਪੜਾ, ਤਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪਤਤ ਪ੍ਰਵਾਨ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझा रहे हैं कि यह मनुख जे तू किते गुरु का संग कर लवें, जे तू गुरबाणी का संग कर लवें, जे तू सच का संग कर लवें, जे तू सत संगत कर लवें तो तू सबर सकदा। किवें? जो चंदन निकट बसै हिरड़ बपड़ा। जिमें
ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਰਿੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪਤਤ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਪਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸੌਖਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁੰਬਰ ਕੇ ਕਦੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾਲੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਪਤਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਜੇ ਪਤਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਗ ਉੱਚੇ, ਜਿਉ ਪੀਪ ਪਲਾਸ ਖਾਏ ਲੀਜੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਰੇ, ਪਲਾਸ, ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਗਤ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਮਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਨ ਬਾਸ ਬਨਸਪਤ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੈ, ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਏ ਸੰਗ ਪਾਰਸ ਢੋਵੈ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਾਹੜੇ ਮਿਲ ਗੰਗ ਗੰਗੋਵੈ, ਪਤ ਤੋ ਧਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਅਸੰਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਪਤਤ ਸੰਗੋਵੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲੋਵੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ 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 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੂ ਕੋ ਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਚੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਜੇ ਦਵਾਈ ਲਵੇਗਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ। ਕੁਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬੁਰਾ ਸੰਗ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦੋ ਦਰਖਤ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਦੋਸਤੀ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ। ਹੁਣ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ, ਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਪਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਹਵਾ ਦਾ, ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨਰਮ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਭਾਈ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੂ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੈ ਉਹ ਚੀਰੀਐ
ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਝੂਲਦੀ ਆ ਬੇਰੀ, ਪਰ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਰਮ ਹਿਰਦੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰੇ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਮੈਂ ਪਤਿਤਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੱਟਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਕਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 99% ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1% ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਬੁਢਾਈ ਬੁੱਢਿਆ, ਇਉਂ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੇ ਬਸੈ, ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਪਤਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ। ਬਾਂਸ ਬੁਢਾਈ ਬੁੱਢਿਆ, ਇਉਂ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ। ਬਾਂਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 52 ਚੰਦਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਆ, ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਖੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਦੂਜਾ ਬਾਂਸ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਂਸ ਅਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣ ਬੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ 4 ਗੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।